if people familiar with the community also should know. Actually, last time we கேட்டேன் அந்த சாங்ஸ்லாம் கூட வச்சிருக்கேன். இந்த 5 வருஷமா நடந்த பாட்டு. Maybe one can start the prelude to the quiz now itself. First 2008 la இந்த event எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணது அதெல்லாம் I will tell you later. First event song என்ன? ஆமா. கப்பு. கப்பு. I think I can play those 2010 அவங்க சொன்ன song 2009 அப்ப கோடி இன்பம் கரெக்ட் 2009. Okay, and just for people who are just move this 5 years I have been saying அஞ்சு வருஷமா நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்றதுக்கு at least you should know what all has happened. A kind of I think one can share this, distribute it and the album அது கூட அப்புறம் காமிங்க. Not now. Just for a small and இதை மட்டும் போடுறேன். People tell me how many of you have listened to those songs, because in the event oda songs எப்பவுமே வந்து it's very special. Each and every song is very, of course, each and every song of his is special. But now this was the first என்ன பாட்டு சொல்லுங்க. கோடிங் 86. How many of you listen to this song? Sorry, not 86. This was the first song based on Malay Martha. Okay, next I will go to the next song. This happened in 2008. This is 2009. Top one, yeah. Song only is from an unreleased movie called Geetanjali-2013 1980 recorded unreleased. This is from a movie called Panchami. Our Guru body, TV Gopal has also sung. And 2010 was this song. That's the one part. What is it is 2011 when Bona started attending. Talk about the BGM score of This is another Raj song. But you know the Kannada song that you get the post. Another rag song, and even the 3 வருஷத்தாவது வந்து all known ragas. This ragam was tried out by him for the first time by any musician for that matter, classical musician or whatever. It is ragam called Mallika Vasantam, which is Janya of Maya Malakova. Last year.
குயில். கவி குயில்னாங்க எல்லாருக்கும் வந்து பாலமுருகன் கிருஷ்ணாவோட சின்ன கண்ணன் நடிக்கிறது தான் தெரியும். பட் அதில் வந்து அவர் பாடி இந்த பாட்டும் இருக்குது. இந்த பாட்டு வந்து 8 ராகங்கள் இருக்குது, ராகமாலிகை. அது என்னென்ன ராகங்கிறது you go through my blog and find out. I don't want to waste my time or waste and bore you now. So now இப்போ வந்து so this year it's going to be another different song. இப்போ வந்து நான் முதல்ல போஸ்ட் படிக்கிறது முதல்ல இங்கிலீஷில் இருக்கும். First it will be English followed by Tamil without there will not be any gap. After that I'll play the song. அதுக்கப்புறம் give your comments about that. Okay, I'm going to start. How sweet is nectar? How sweet will nectar be? The first question can be answered only by immortals or people who have seen the nectar in one form or the other. Coming to think of it, is there anything called nectar at all? Is it defined by the taste alone, or is it by its so-called property of giving immortality? Before we get into this, let us see what Arunagirinathar, one of the greatest Tamil poets, says. My senses cease to exist. Through my lotus-like intellect, I see the sacred vision of the 6 faces and the 12 shoulders, and there I see and feel the sweet nectar that flows transcending the shores of all the worlds. I dissolve myself in the ultimate ocean. பத்தி திருமுகம் ஆருடன் 12 தோள்களுமாய் தித்தித்து இருக்கும் அமுது கண்டேன் செயல் மாண்டு அடங்க புத்தி கமலத்து உருகி பெருகி போனம் ஏற்றி தத்தி கரை புரளும் பரம ஆனந்த சாகரத்தே. The devotee of Shanmukha feels the nectar when he has the vision of his favorite god. This verse is mystic and esoteric too. It is said that the life force called Kundalini resides inside all human beings, and when activated, it flows upwards through the 7 chakras, finally culminating in the head with the intellect opening like the lotus flower. This is considered to be the ultimate ecstasy. But for this to happen, one must lose the senses and therefore the self. Let us look at another poem by yet another poet. Monkeys jump from branch to branch, even as the devotees pluck flowers for him in Thiruvengadam. Draped in dusk red, he reclines on the serpent with a beautiful lotus-shaped navel that gave birth to Brahma the creator. Is this not the pleasing soul that resides in my heart? மந்திப்பாய் வட வேங்கட மாமலை வானவர்கள் சந்தி செய்ய நின்றான் அரங்கத்து அணையான் அந்தி போல் நிறத்து ஆடையும் அதன் மேல் அயனை படைத்தது ஓர் இழில் உந்தி மேல் அது அன்றோ அடியேன் உள்ளத்து இன்னுயிரே. This was sung by the Vaishnavite saint Thirupanalvar. I find a lot of parallels between the two verses, though they sound different. Monkey is a metaphor for the mind, while flower is a metaphor for good thoughts. Serpent is symbolic of the Kundalini, and here too we see the lotus, which is a metaphor for the intellect. Two different poets in 2 different eras singing about 2 different gods. The common thread, ultimate ecstasy, also called as the nectar. Let us now go back to the 2 questions asked in the beginning. The answer to the first question can be given only by people like Arunagirinathar and Thirupanalvar. However, the second question can be answered by mortals like us, because it is easy to go on a fantasy trip and imagine things which exist and which don't. But fantasy trips can be dangerous too, since there are more chances of tripping and crash landing, which in effect would prove to be detrimental. We surely need not be a saint or a Siddha Purusha to discover the nectar. In my last year's special post, I mentioned about divinity and said that if at all there is one thing in the world that unites atheists, agnostics and believers, it is music. I had also said that some great souls have made us realize the divine through their immortal compositions. If the poets discovered and enjoyed the nectar, great musicians make us discover and enjoy the nectar. ILaiyaraaja is the greatest living example. His composition makes us realize many things that we would not have realized all along. It gives us feelings that are hard to describe, like the works of the immortal poets that have esoteric meanings. His compositions too have very deep meanings and value. The music awakens the Shakti hidden inside us that travels upwards and culminates in our experiencing the blossoming of the lotus and our seeing and feeling the nectarine flow. Since his creativity is backed by a very sound classical knowledge, the way he uses the ragas are mind-boggling and his approach is wondrous. Take the ragam Shanmuga Priya for example. This 56 Melagata raga is steeped in classicism and has a beauty of its own.
Ilayaraja has made us look at some unknown dimensions of this raga. பொண்ணு பார்க்க அம்மாடி சின்ன பாப்பா அபிஷேக நேரத்தில் வேட்டு வடிப்போம் வெங்காய சாம்பாரும் and காதல் கசக்குதையா smile at us with gay abandon. If he had the audacity to compose such humorous songs in this classical raga without in any way diluting the raga, he also had the confidence and knowledge to compose Tam Tananam, Takita Tadami and Sollayo Vaithirandu, compositions that radiate classicism in the same raga. The song of the day, Nenjam Inikkirathu from Tenpaandi Singham, to effuse beauty, resonate with melody and is full of virtuosity. It starts with a flourish. Mridangam reverberates with a string of syllables in Chatushram. In fact, in just a matter of 2 cycles, it plays a very brief Taniyavartanam with intricate laya patterns. The soft textured veena follows and shows elegant vignettes of Shanmugapriya. It also draws a beautiful sketch of the ragam with typical prayogas like Padani, Danisa, Sanidapama, etc. Pallavi starts lucidly. There are 4 different sangatis for Nenjam alone. This, coupled with the akaram, makes it a complete classical experience with the interspersed veena heightening the effect. The composition is in the 8-beat Aditala. However, the vocals in the last line of the Pallavi completes only half a cycle. The veena completes the next half and seamlessly the composition moves on to the first interlude. Mesmerizingly innovative. The veena and the flute that coalesces with it now travel with unburdened enthusiasm. It is like swift-paced ripples that show us the contours of the ragam with dexterity. In the last 2 avartanams, ILaiyaraaja is in full flow as the swaras go in pairs of 2, 3 and 4. The first charanam is soaked in beauty. The first line itself has 2 variations with the phrase Anjuvar touching the Tarasthai swaras, the second time it is rendered. The following line too has special sangatis in Varthadu Kettu. The Pallavi, when rendered again with Akaram, is left with half Avarthanam and the veena takes over it again. The subtle flute joins and what follows is a question-answer session. The veena and flute play a set of notes with lightning repartees from the percussion. After 2 Avarthanams, the percussion and the melodic instruments merge together, signifying the union. With poise, the veena now flows like a stream, touching all dimensions of the raga. We get to see the 6 faces and the 12 shoulders glistening with beauty. The second charanam is different from the first charanam, showing us the versatility of the composer. The first line, which is rendered thrice, is succinct with the lilting veena, making it more fascinating. The phrase Uir Ondrudan in the following line itself gives the essence of the raga. ILaiyaraaja comes to the fore again in the following line, Adai Ninaithale. The percussion which follows the Chatushram pattern the first time shifts to the 3-beat cycle Tishram. After 4 Tishrams, it again subdivides into 6 matras and from then on it alternates between 3 and 6, making it a wholesome experience. And we are soaked in the nectar. Why wouldn't we be? அமிழ்து எவ்வளவு இனிதாக இருக்கக்கூடும் அமிழ்து எவ்வளவு இனிதாக இருக்கும் அமிழ்து எவ்வளவு இனிதாக இருக்கக்கூடும். முதலாவது கேள்விக்கு நிஜமான அமிழ்தத்தை ஏதாவது ஒரு வகையில் அனுபவித்தவர்கள் மட்டுமே பதிலளிக்க முடியும். அமிழ்து என்ற ஒன்று உண்மையிலேயே இருக்கிறதா? சுவைப்பதற்கு மிக இனிமையாக இருப்பதால் அதனை அமிழ்து என்கிறார்களா? அல்லது அமரத்துவத்தை அளிக்கும் பண்பு அதற்கு நிஜமாக இருக்கிறதா? இதை பற்றி மேலும் பேசுவதற்கு முன் தமிழ் கவியான அருணகிரிநாதர் என்ன கூறுகிறார் என்று பார்ப்போம். 10 திருமுகம் 6உடன் 12 தோள்களுமாய் தித்தித்து இருக்கும் அமுது கண்டேன். செயல் மாண்டு அடங்க புத்தி கமலத்து உருகி பெருகி போனம் ஏற்றி தத்தி கரை புரளும் பரம ஆனந்த சாகரத்தை. புலன்கள் 5ம் செயலற்ற நிலையில் இருக்க தாமரை போன்ற புத்தியின் மூலம் 6 முகங்களையும் 12 தோள்களையும் காணும் அப்பொழுதிலே இனிய அமிழ்து அனைத்து உலகினையும் கடந்து கரை புரண்ட வெள்ளமாக பெருகி பாய்வதை காண்கிறேன். அந்த பிரம்மாண்டத்திலே மூழ்கி திளைக்கிறேன் என்பது இதன் பொருள். ஷண்முகரின் பக்தர் அமிழ்தத்தை இவ்வாறு உணர்கிறார். பூடகமான மறைஞானம் அடங்கிய ஒரு பாடல் இது. குண்டலினி என்னும் சக்தி ஒவ்வொரு மனிதனுக்குள்ளேயும் அடங்கி கிடப்பதாகவும் சரியானபடி தூண்டப்பட்டால் அது மேலே எழும்பி 6 சக்கரங்களை தாண்டி இறுதியில் 7வது சக்கரம் இருக்கும் சிரத்தில் தாமரை போல விரிந்து படர்ந்து பேரானந்தத்தை அளிப்பதாக கருதப்படுகிறது. ஆனால் இவ்வாறு நிகழ்வதற்கு மனிதன் தான் என்பதை முழுவதும் மறந்துவிட வேண்டும். இப்பொழுது இன்னொரு தமிழ் கவிஞராகிய திருப்பாணாழ்வார் கூறுவதை பார்ப்போம். மந்திப்பாய் வட வேங்கட மாமலை வானவர்கள் சந்தி செய்ய
நின்றான் அரங்கத்து அணையான் அந்தி போல் நிறத்து ஆடையும் அதன் மேல் அயனை படைத்தது ஓர் எழில் உந்தி மேல் அது அன்றோ அடியேன் உள்ளத்து இன்னுயிரே. திருமலையில் ஒரு கிளையில் இருந்து மற்றொன்றிற்கு இடைவிடாமல் தாவும் குரங்குகள், பூக்களை பறிக்கும் பக்தர்கள், திரு அரங்கமாகிய கோவிலிலே செவ்வானம் போன்ற நிறத்தை உடைய ஆடை, அதன் மேல் பிரம்மனை படைத்த அழகு நிரம்பிய நாபிக் கமலம், பாம்பின் மீது பள்ளி. எனது மனத்தில் குடியிருக்கும் இந்த இனிமை மிகுந்த உயிர் இது அல்லவா? இந்த இரண்டு செயல்களும் வெவ்வேறு விதமாக தொனிப்பது போல் தோற்றம் அளித்தாலும் இரண்டிற்கும் நிறைய தொடர்பு இருப்பதாக எனக்கு தோன்றுகிறது. குரங்கு என்பது நமது மனத்தின் உருவகம், பூ நல்ல எண்ணங்களின் உருவகம், பாம்பு குண்டலினி சக்தியின் குறியீடு, தாமரையோ பறந்து விரியும் புத்தியை குறிக்கிறது, புத்தி கமலம். வெவ்வேறு காலகட்டத்தைச் சேர்ந்த இரு கவிஞர்கள், வணங்கப்படும் தெய்வங்களின் பெயர்களும் வேறு என்றாலும் இரண்டிற்கும் பொதுவானது எது? பரமானந்தம் அல்லது அமிர்தம். இப்பொழுது முதலில் கேட்ட இரண்டு கேள்விகளை பார்ப்போம். முதலாவது கேள்விக்கான விடையை அருணகிரிநாதர், திருப்பாணாழ்வார் போன்றவர்களால் மட்டுமே அளிக்க முடியும். இரண்டாவது கேள்விக்கு நம்மை போன்ற பாமரர்களும் பதிலளிக்க இயலும். புனைவாற்றல் பயணத்தை மேற்கொண்டு இருக்கும் பொருள்களையும் இருக்கும் பொருள்களையும் இல்லாத பொருள்களையும் கற்பனை செய்து பார்ப்பது நமது இயல்பல்லவா? என்றாலும் புனைவாற்றல் பயணம் அபாயகரமானது. இனிதாக இருந்தாலும் சில நேரங்களில் சடால் என்று கால் தடுக்கி விடச் செய்யும். சில நேரங்களில் அதல பாதாளத்திற்குள் நம்மை தள்ளியும் விடும். அமிர்தை கண்டு கொள்வதற்கு நாம் ஒரு முனிவராகவோ சித்த புருஷராகவோ இருக்க வேண்டியதில்லை. சென்ற வருட சிறப்பு பதிவில் இந்த உலகில் இறை மறுப்பு கொள்கை உடையவர்களையும் தெய்வீக தன்மையை உணரச் செய்வது இசை ஒன்றுதான் என்று கூறியிருந்தேன். மேலும் சில உயர்ந்த ஆத்மாக்கள் தமது சாகாவரம் பெற்ற பாடல்கள் மூலம் நம்மை எல்லாம் தெய்வீகத்தை உணர வைப்பதையும் குறிப்பிட்டிருந்தேன். சித்த புருஷ கவிஞர்கள் அமிர்தை கண்டெடுத்து அனுபவித்தார்கள் என்றால், சிறந்த இசை கலைஞர்கள் அமிர்தை நம்மையே கண்டுபிடித்து அனுபவிக்க வைக்கிறார்கள். இதற்கு மிகச்சிறந்த உதாரணம் திரு இளையராஜா அவர்கள். அவரது இசை படைப்புகள் இதுவரை உணராத பல விஷயங்களை நம்மை உணர வைக்கின்றன. இந்தவென்று சொல்ல முடியாத பல உணர்வுகளை தட்டி எழுப்பி நம்மை மெய்மறக்க செய்கின்றன. சித்த புருஷர்களின் படைப்புகள் போல் இவரது படைப்புகளும் மறைபொருள் நிரம்பியவை. நமக்குள்ளே மறைந்து கிடக்கும் சக்தியினை எழுப்பி மேலே பயணிக்க வைத்து, தாமரையை மலரச் செய்து, அமிழ்தினை காண வைத்து, அதனை உணர வைத்து நம்மை சுவைக்கவும் வைப்பவை. ஆக்கத்திறனுடன் இசை பற்றிய ஆழ்ந்த நுணுக்கமான அறிவும் சேர்ந்து கொள்வதால் ராகங்களை இவர் கையாளும் விதம் நம்மை வியக்கவும் அதிசயிக்கவும் வைக்கிறது. ஷண்முக பிரியா என்னும் ராகத்தை உதாரணமாக எடுத்துக்கொள்ளலாம். 56வது மேளமாகிய இந்த ராகம் செந்நறிவாதம் மிக்கதுடன் தனக்கே உரிய அழகும் நிரம்பியது. நம்மால் நினைத்து பார்க்க முடியாத சில பரிமாணங்களை இந்த ராகத்தில் திரு இளையராஜா அவர்கள் தொட்டிருக்கிறார். சின்ன பாப்பாவை பொண்ணு பார்க்க வைத்திருக்கிறார். அபிஷேக நேரத்தில் அம்பாளை தரிசிக்க வைத்திருக்கிறார். வெங்காய சாம்பாரை உண்ண வைத்திருக்கிறார். காதலை கூட கசக்க வைத்திருக்கிறார். வேட்டு வெடிக்க வைத்திருக்கிறார். இந்த ராகத்தின் சாயலோ தன்மையோ சிறிதும் கெடாத வகையில் நகைச்சுவை நிரம்பிய பாடல்களை இவர் கொடுத்திருக்கிறார் என்றால், தந்தரணம் தன தக்கிட ததினி சொல்லாயோ வாய்த்திறந்து போன்ற செந்நெறிவாதம் வீசும் பாடல்களையும் அளித்திருக்கிறார். இது ஒரு இசைக்கலைஞனின் அறிவை மட்டுமல்லாமல் தன்னம்பிக்கையும் பல திசை இயக்க திறத்தையும் காட்டுகிறது. இன்று நாம் காண இருக்கும் பாடலாகிய நெஞ்சம் இனிக்கிறது, இனிமையாக ஒத்திசைக்கிறது, கலை நுணுக்கத்துடன் அழகை பொழிகிறது. செழுமையான ஒரு ஆறாவரத்துடன் தொடங்குகிறது பாடல். சதுஷ்டத்தில் ஒன்று கோர்க்கப்பட்ட அசைகளை மிருதங்கம் முழங்க, 2 தாள சுழற்சியில் நுண்ணிய படிமங்கள் அமைந்த ஒரு குட்டி தனியாவர்த்தனத்தையே நாம் கேட்கிறோம். மிருதுவான இடைநயத்துடன் தொடரும் வீணை, பதனி தனிசா சானிதப்பமா என்னும் பிரயோகங்களால் ஷண்முக பிரியாவை சிறு ஓவியமாக வரைந்து காட்டுகிறது. துலக்கத்துடன் தொடங்குகிறது பல்லவி. நெஞ்சம் என்னும் சொல்லிற்கே 4 விதமான சங்கதிகள் பாடப்படுகின்றன. இதனுடன் இடையில் வரும் அகாரம், இடையிடையே ஸ்வரங்களை சிதறி பரப்பும் வீணை எல்லாம் சேர்ந்து முதல் நிலையான பாரம்பரிய இசை அனுபவத்தை நமக்கு ஏற்படுத்துகிறது. இந்த பாடல் 8 துடிப்புகள் கொண்ட ஆதி தாளத்தில் அமைந்துள்ளது என்றாலும் பாடல்களின் குரல் ஒலிக்கும் பல்லவின் இறுதி வரியில் தாளத்தின் அரை சுழற்சி வரை மட்டுமே வருகிறது. மீதமுள்ள அரை சுழற்சியை வீணை இனிமையுடன் நிரப்ப அனாயாசமாக முதல் இடை இசைக்கு நம்மை அழைத்து செல்கிறது. நூதனமான மனவசியம். வீணையுடன் ஒன்று சேரும் குடல் உற்சாகத்தை அடக்க முடியாமல் அதிவிரைவாக செல்லும் குமிழிகளைப் போல பயணித்து ராகத்தின் நிறங்களை திறன்பட காட்டுகின்றது. கடைசி 2 ஆவர்த்தனங்களில் ஸ்வரங்கள் 2, 3, 4 என சேர்ந்து லயராக ராஜாவின் முழு வேகத்தை நமக்கெல்லாம் இன்னொரு முறை காட்டுகிறது. அழகில் தோய்ந்திருக்கிறது முதலாவது சரணம். முதல் வரி 2 மாறுபாடுகளை கொண்டுள்ளது. அஞ்சுவர் என்னும் சொல் 2ஆம் முறையாக பாடப்படும் பொழுது
தாரஸ்தாயி என கூறப்படும் மேல்ஸ்தாயி ஸ்வரங்களை தொடுகிறது. தொடரும் வரியிலும் வாழ்த்தது கேட்டு என்னும் சொல் சிறப்பு சங்கதியோடும் எழுகிறது. சரணத்தின் இறுதியில் வரும் பல்லவி முன்பு போலவே அரை ஆவர்த்தனத்தில் முடிய வீணை மறுபடி மென்மையுடன் வருகிறது. நுழைப்புலம் வாய்ந்த குழல் சேர்ந்து கொள்ள ஒரு சிறு கேள்வி பதில் தொடர் அங்கு நிகழ்கிறது. வீணை குழல் ஸ்வரக்கோர்வைகளை இசைக்க மின்னல் வேகத்தில் தாளவாத்திய கருவிகள் அதற்கு பதில் கூறுகின்றன. 2 ஆவர்த்தனங்களுக்கு பிறகு தாளவாத்தியமும் பண் சார்ந்த இசைக்கருவிகளும் ஒன்று சேர்ந்து ஒன்றுக்குள் ஒன்றாக ஐக்கியமாகின்றன. தொடர்ந்து தனியாக ஒலிக்கும் வீணை ஒரு அழகிய நதி போல் சென்று ராகத்தின் பல பரிமாணங்களை தொடுகிறது. 6 முகங்களும் 12 தோள்களும் அழகுடன் மின்னுவதை நாம் காண்கிறோம். 2வது சரணம் முதல் சரணத்திலிருந்து மாறுபட்டு இசையமைப்பாளரின் பல்திசை இயக்கத்திறத்தை நமக்கு மறுபடியும் காட்டுகிறது. 3 முறை ஒலிக்கும் செறிவான முதல் வரியை மேலும் கவர்ச்சியாக்குகிறது இனிய வீணை. உயிர் ஒன்றுதான் என்று வரும் சொற்றொடர் ஒன்றே ராகத்தின் சாரத்தை கொட்டுகிறது. அதை நினைத்தாலே என்று வரும் அடுத்த வரியில் லயராஜா மீண்டும் ஆட்சி செய்கிறார். சத்துஷ்ரத்தை வாசித்து வரும் தாளவாத்தியம் 3 துடிப்புகள் அடங்கிய திஷ்டத்திற்கு மாறுகிறது. 4 திஷ்டத்தை தொடர்ந்து 6 மாத்திரைகளாக வகுத்துக் கொள்கிறது. 1 4 4 3 4 6 4 3 8 6 4 3 என்று மாறி மாறி பொழிந்து நமக்கு முழுமையான அனுபவத்தை தருகிறது. அமிழ்தில் நாம் மூழ்கின்றோம்.
Thank you.